Hello friends, now I am going to teach your microbiology subject. Your subject is microbiology and your subject code is MB101. In the last lecture we studied about Robert Koch's contribution, and in today's lecture we will study of Joseph Lister's contribution. Now see Joseph Lister. Joseph Lister was a professor of surgery in Glasgow Royal Infirmary. Joseph Lister was a professor of surgery in Glasgow Royal Infirmary. तो जे जोसेफ लिस्टर हता ए ग्लासगो रियल इन्फर्मरी में सर्जरीना प्रोफेसर हता. सर्जरी शस्त्रक्रियाना प्रोफेसर हता. He was impressed with Pasteur's study on the involvement of microorganisms in fermentation and putrefaction. He was impressed with Pasteur's study on the involvement of microorganisms in fermentation and putrefaction. તો તેઓ આથવણ અને જે કોહવાટમાં જે સૂક્ષ્મજીવોનું જે સંડોવણી હોય છે, મતલબ કે કોહવાટમાં સૂક્ષ્મજીવોનો જે ફાળો હોય છે, તો આથવણ અને કોહવાટમાં સૂક્ષ્મજીવોની ફાળા પરના પાર્શ્વના જે અભ્યાસ હતા એનાથી તેઓ પ્રભાવિત થયા હતા. એટલે કે જે જોસેફ લિસ્ટર હતા એ લુઈસ પાશ્વરના જે અભ્યાસ હતા, એક તો આથવણ અને એક કોહવાટ, એ બંનેના અભ્યાસ પરથી તેઓ પ્રભાવિત થયા હતા. ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ જોસેફ લિસ્ટર. તો આ એ વૈજ્ઞાનિક છે જોસેફ લિસ્ટર. Lister successfully introduced carbolic acid, now known as a phenol, to sterilize surgical instruments and to clean wounds. Lister successfully introduced carbolic acid, which now known as phenol, to sterilize surgical instruments and to clean wounds. એટલે કે જે લિસ્ટર હતા જોસેફ લિસ્ટર, એમણે સર્જિકલ સાધનોને જંતુરહિત કરવા અને જે ઘા હોય ઘાને સાફ કરવા માટે કાર્બોલિક એસિડ, કે જેને અત્યારે હવે ફિનોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એને સફળતાપૂર્વક રજૂ કર્યું. એટલે કે લિસ્ટરે સર્જિકલ સાધનોને, જે શસ્ત્રક્રિયામાં ઉપયોગી થતા હોય એવા જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, જે સાધનો હતા, એને જંતુરહિત કરવા માટે, એક તો એ સાધનોને જંતુરહિત કરવા માટે, અને બીજું કે જે ઘા હોય, વાગેલું હોય, વાગ્યા ઉપરનો જે ઘા હોય એ ઘાને સાફ કરવા માટે કાર્બોલિક એસિડને અત્યારે ફિનોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એને સફળતાપૂર્વક એમને રજૂ કર્યું હતું. Applying Louis Pasteur's advances in microbiology, Lister championed the use of carbolic acid as an antiseptic so that it became the first widely used antiseptic in surgery. Applying Louis Pasteur's advances in microbiology, Lister championed the use of carbolic acid as an antiseptic so that it became the first widely used antiseptic in surgery.
માઇક્રોબાયોલોજીમાં જે લુઈસ પાસ્ચરની જે પ્રગતિઓ છે, માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર લુઈસ પાસ્ચરની પ્રગતિઓનો ઉપયોગ કરીને લિસ્ટરે એટલે કે જોસેફ લિસ્ટરે એન્ટીસેપ્ટિક તરીકે કાર્બોલિક એસિડના ઉપયોગ પર કાબૂ મેળવ્યો, જેના કારણે તે સર્જરીમાં એટલે કે શસ્ત્રક્રિયામાં વ્યાપકપણે એન્ટીસેપ્ટિક બની શકે. તો ફરીથી એપ્લાઇંગ લુઈસ પાસ્ચર્સ advances in microbiology, Lister championed the use of carbolic acid as an antiseptic so that it became the first widely used antiseptic in surgery. માઇક્રોબાયોલોજીમાં લુઈસ પાસ્ચરની પ્રગતિઓનો ઉપયોગ કરીને લિસ્ટરે એન્ટીસેપ્ટિક તરીકે કાર્બોલિક એસિડના ઉપયોગ પર કાબૂ મેળવ્યો અને જેના કારણે તે સર્જરીમાં એટલે કે શસ્ત્રક્રિયામાં વ્યાપકપણે એન્ટીસેપ્ટિક બની શકે. Now see, developed a system of antiseptic surgery. He developed a system of antiseptic surgery. He developed a system of antiseptic surgery designed to prevent microorganisms from entering wounds. He developed a system of antiseptic surgery designed to prevent microorganisms from entering wounds. તેમણે એન્ટીસેપ્ટિક સર્જરીની એક સિસ્ટમ વિકસાવી. એક તો પહેલું એમનું મુખ્ય કહી શકીએ ને કે યોગદાન તો એમને એન્ટીસેપ્ટિક સર્જરીની સિસ્ટમ વિકસાવી હતી અને જે સિસ્ટમ સૂક્ષ્મ જીવોને ઘામાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે રચાયેલ છે. તેમણે એન્ટીસેપ્ટિક સર્જરીની એક સિસ્ટમ વિકસાવી જે સૂક્ષ્મ જીવોને, જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જે હોય છે, એમને જે વાગેલા પરનો જે ઘા હોય છે એ ઘામાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે રચાયેલ છે. એક એવી સિસ્ટમ એમને વિકસાવી છે એન્ટીસેપ્ટિક સર્જરીની. એટલે એમાં શું થાય છે કે જે સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે, જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ, એને ઘાની અંદર પ્રવેશતા અટકાવવા માટે રચાયેલ છે. The approach was remarkably successful and transformed surgery after Lister published his findings in 1867. The approach was remarkably successful and transformed surgery after Lister published his findings in 1867. તો 1867માં લિસ્ટર દ્વારા તેના તારણો પ્રકાશિત થયા. 1867માં લિસ્ટર દ્વારા તેના તારણો પ્રકાશિત થયા પછી અભિગમ નોંધપાત્ર સફળ અને પરિવર્તનશીલ સર્જરી હતી. એટલે કે જ્યારે 1867માં લિસ્ટરના દ્વારા એમના જે તારણો પ્રકાશિત થયા એના પછી નોંધપાત્ર સફળ અને પરિવર્તનશીલ સર્જરી હતી. The approach was remarkably successful and transformed surgery after Lister published his findings in 1867. એટલે કે 1867માં લિસ્ટર દ્વારા તેના તારણો પ્રકાશિત થયા પછી અભિગમ નોંધપાત્ર સફળ અને પરિવર્તનશીલ સર્જરી હતી. It also provided strong evidence for the role of microorganism in disease because phenol, which killed bacteria,
also prevented wound infections. It also provided strong evidence for the role of microorganisms in disease, because phenol, which killed bacteria, also prevented wound infections. અને તે રોગોમાં સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા માટેના મજબૂત પુરાવા પણ પ્રદાન કરે છે, કારણ કે તે બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરનાર જે ફિનોલ છે એ ફિનોલ પણ ઘાના ચેપને અટકાવે છે. હવે જે આ સિસ્ટમ જે છે, એન્ટિસેપ્ટિક સર્જરીની સિસ્ટમ જે વિકસાવી છે, એ રોગમાં જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ એટલે કે જે સૂક્ષ્મજીવો જે છે એ સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા માટેના મજબૂત પુરાવા પ્રદાન કરે છે, કારણ કે તે બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરનાર ફિનોલ જે છે, બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરનાર ફિનોલ પણ ઘાના ચેપને અટકાવે છે. It also provided strong evidence for the role of microorganisms in disease, because phenol, which killed bacteria, also prevented wound infections. તો એમનું કહેવાય ને કે જે યોગદાનની અંદર, કોન્ટ્રીબ્યુશનની અંદર ફર્સ્ટ જે છે એ છે એન્ટિસેપ્ટિક સર્જરીની સિસ્ટમ વિકસાવી. Now, second contribution is, આપણે વાત કરી કે એમને સર્જરીની એન્ટિસેપ્ટિક સર્જરીની સિસ્ટમ વિકસાવી. હવે વાત કરીએ ફાધર ઓફ મોડર્ન સર્જરી. ફાધર ઓફ મોડર્ન સર્જરી. He established the guiding principle of antisepsis for good surgical practice and was milestone in the evolution of surgical practice from the era of laudable push to modern antiseptic techniques. He established the guiding principle of antisepsis for good surgical practice and was milestone in the evolution of surgical practice from the era of laudable push to modern aseptic techniques. તો ફાધર ઓફ મોડર્ન સર્જરી, આધુનિક શસ્ત્રક્રિયાના પિતા અથવા તો આધુનિક સર્જરીના પિતા. તેમણે સારી સર્જિકલ પ્રેક્ટિસ માટે એન્ટિસેપ્સિસના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરી હતી. તેમણે શું કર્યું કે જે જોસેફ લિસ્ટર હતા, એમણે સારી સર્જિકલ પ્રેક્ટિસ માટે એન્ટિસેપ્સિસના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરી હતી. અને લોડેબલ પુશના યુગથી લઈને આધુનિક જંતુરહિત ટેકનિકો સુધી સર્જિકલ પ્રેક્ટિસના ઉત્ક્રાંતિમાં તે સીમાચિહ્નરૂપ હતા. એટલે કે લોડેબલ પુશના યુગથી તેઓ આધુનિક જંતુરહિત ટેકનિકો, મોડર્ન અસેપ્ટિક ટેકનિક્સ સુધી સર્જિકલ પ્રેક્ટિસના ઉત્ક્રાંતિમાં તે સીમાચિહ્નરૂપ હતા. For this work, he is called the father of modern surgery. For this work, he is called the father of modern surgery. અને આ કાર્ય માટે તેમણે આધુનિક સર્જરીના પિતા તરીકે ઓળખાય છે, અથવા તો આ કાર્ય માટે તેમને આધુનિક સર્જરીના પિતા કહેવામાં આવે છે.
તો ફરીથી આપણે એકવાર જોઈ લઈએ જોસેફ લિસ્ટર. Joseph Lister was a professor of surgery in Glasgow Royal Infirmary. એટલે કે જોસેફ લિસ્ટર ગ્લાસ્ગો રોયલ ઇન્ફર્મરીમાં સર્જરીના પ્રોફેસર હતા. He was impressed with Pasteur's study on the involvement of microorganisms in fermentation and putrefaction. તે આથવણ અને કહેવાટમાં સૂક્ષ્મજીવોની સંડોવણી પરના જે પાશ્વરના જે અભ્યાસ હતા એનાથી પ્રભાવિત થયા હતા. લિસ્ટર સક્સેસફુલી introduced the carbolic acid, now known as phenol, to sterilize surgical instruments and to clean wounds. લિસ્ટરે સર્જિકલ સાધનોને જંતુરહિત કરવા અને ઘાને સાફ કરવા માટે કાર્બોલિક એસિડ, જેને હવે ફિનોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એને સફળતાપૂર્વક રજૂ કર્યું. Applying Louis Pasteur's advances in microbiology, Lister championed the use of carbolic acid as an antiseptic so that it became the first widely used antiseptic in surgery. તો માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર લુઈસ પાશ્વરની પ્રગતિઓનો ઉપયોગ કરીને લિસ્ટરે એન્ટિસેપ્ટિક તરીકે કાર્બોલિક એસિડના ઉપયોગ પર કાબૂ મેળવ્યો, જેના કારણે તે સર્જરીમાં વ્યાપકપણે એન્ટિસેપ્ટિક બની શકે. ડેવલપ્ડ અ સિસ્ટમ ઓફ એન્ટિસેપ્ટિક સર્જરી. He developed a system of antiseptic surgery designed to prevent microorganisms from entering wounds. તેણે એન્ટિસેપ્ટિક સર્જરીની એક સિસ્ટમ વિકસાવી જે સૂક્ષ્મજીવોને ઘામાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે રચાયેલ છે. The approach was remarkably successful and transformed surgery after Lister published his findings in 1867. તો 1867માં લિસ્ટર દ્વારા તેના તારણો પ્રકાશિત થયા પછી અભિગમ નોંધપાત્ર સફળ અને પરિવર્તનશીલ સર્જરી હતી. It also provided strong evidence for the role of microorganisms in disease because phenol, which killed bacteria, also prevented wound infections. તે રોગમાં સૂક્ષ્મજીવોની ભૂમિકા માટેના મજબૂત પુરાવા પણ પ્રદાન કરે છે અને બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરનાર ફિનોલ પણ ઘાના ચેપને અટકાવે છે. Father of modern surgery. He established the guiding principle of antisepsis for good surgical practice and was milestone in the evolution of surgical practice from the era of laudable push to modern aseptic techniques. તો તેમણે સારી સર્જિકલ પ્રેક્ટિસ માટે એન્ટિસેપ્સિસના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરી હતી અને લોડેબલ પુશના યુગથી લઈને આધુનિક જંતુરહિત ટેકનિકો સુધી સર્જિકલ પ્રેક્ટિસના ઉત્ક્રાંતિમાં તે સીમાચિહ્નરૂપ હતા. For this work he called the father of modern surgery. અને આ કાર્ય માટે તેમણે આધુનિક સર્જરીના પિતા, ફાધર ઓફ મોડર્ન સર્જરી કહેવામાં આવે છે. Thank you. In today's lecture, we studied about Joseph Lister's contribution. આજના લેક્ચરમાં આપણે જોસેફ લિસ્ટરના યોગદાન વિશે અભ્યાસ કર્યો છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સોઇલ માઇક્રોબાયોલોજીની અંદર જે
સાયન્ટિસ્ટોનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે